السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس عارف آرکیڈ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اندرما بیمہ اسکیم کا 2 جون سے آغاز۔ 1,15,00,000 خاندانوں کو 5 لاکھ روپے کا انشورنس، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا اعلان۔ ڈھائی لاکھ اندرما مکانات، مڈ ڈے میل اب جونیئر کالجز کے لیے بھی۔ ریاستی کابینہ کے فیصلے، لائف سائنس پالیسی کی منظوری۔ کسانوں سے دھان اور دیگر اجناس کی خریدی میں تاخیر، اپوزیشن BRS اور BJP کا الزام، حکومت کو دیا انتباہ۔ موسمی تغیر پر ضلع حکام کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایتیں، غیر موسمی بارش، وبائی امراض سے نمٹنے انتظامات کیے جائیں۔ شانتی نگر نامپلی میں ایڈوکیٹ کے مبینہ قتل کے سلسلے میں محبوب عالم اور مجاہد عالم خان پولیس تحویل میں، سخت کارروائی کرنے مجلس کا احتجاج۔ شہر میں ایک اور قتل کا واقعہ، رین بازار پولیس اسٹیشن حدود میں بھائی نے کیا بھائی کا قتل، پولیس مصروف تحقیقات۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت 2 جون سے تاریخی اندرما بیمہ اسکیم کا آغاز کرے گی، جس کے تحت ریاست کے تقریباً 1,15,00,000 خاندانوں کو 5 لاکھ روپے تک کا بیمہ تحفظ فراہم کیا جائے گا
انہوں نے کہا کہ حکومت انتخابات کے دوران کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرتے ہوئے فلاحی اسکیموں کو غریبوں کی دہلیز تک پہنچا رہی ہے۔ بٹے وکرمارکا نے کہا کہ حادثاتی طور پر خاندان کے سربراہ کی موت کی صورت میں متاثرہ خاندان کو 5 لاکھ روپے کی بیمہ امداد دی جائے گی۔ اس کے لیے حکام جلد ہی گھر گھر جا کر تفصیلات جمع کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کو صرف فائدہ اٹھانے والی نہیں بلکہ کاروباری شخصیت کے طور پر تیار کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ اسی سلسلے میں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو سولار پاور پلانٹس دینے کی اسکیم 27 مئی کو مدھیرا حلقے کے راجوپالم گاؤں میں شروع کی جائے گی۔ ساتھ ہی خواتین گروپوں کو ہر سال 20,000 کروڑ روپے کے بلا سودی قرض دیے جا رہے ہیں، جنہیں بڑھا کر 1 لاکھ کروڑ روپے تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں 1 کروڑ 6 لاکھ خاندانوں کو مفت باریک چاول فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ گرہجیوتی اسکیم کے تحت 53 لاکھ خاندانوں کو 200 یونٹ تک مفت بجلی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی دیہات میں 95% عوام کو زیرو بجلی بل مل رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابق BRS حکومت نے ڈبل بیڈ روم مکانات کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا، جبکہ موجودہ حکومت ہر غریب خاندان کو گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کر رہی ہے۔ اب تک 4.5 لاکھ مکانات منظور کیے جا چکے ہیں اور مزید 2 لاکھ مکانات کی منظوری دی گئی ہے۔ بٹے وکرمارکا نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں طلباء کے لیے مفت ناشتے کی اسکیم شروع کی گئی ہے اور جونیئر کالج طلباء کو دوپہر کے کھانے کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی حکومت کسانوں کی پیدا کردہ ہر مکئی اور دھان کی فصل کو امدادی قیمت پر خریدنے کے لیے پابند عہد ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پر سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت کے خلاف جھوٹی مہم چلانے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس کارکنوں سے کہا کہ وہ گھر گھر جا کر حکومت کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں۔ تلنگانہ کابینہ نے دوسرے مرحلے میں 2.5 لاکھ اندرمہ مکانات کی منظوری دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مال پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ ہر اسمبلی حلقے میں 2000 گھر تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ ادھورے اندرمہ مکانات کی تکمیل کے لیے بھی مالی مدد دی جائے گی۔ کابینہ نے حیدرآباد کی 24 حلقوں میں کم آمدنی والے طبقات کے لیے 1 لاکھ مکانات بنانے، جھونپڑیوں میں رہنے والے 15,000 خاندانوں کو فوری مکانات دینے اور ریاست کو جھونپڑی سے پاک بنانے کا فیصلہ کیا۔ جون کے آغاز تک تقریباً 1 لاکھ اندرمہ گھروں میں گروہ پرویش ہوگا اور ساتھ ہی گوداوری پشکروں کے انتظامات کے لیے 1000 کروڑ، پالامورو رنگاریڈی لفٹ اریگیشن منصوبے کے لیے 587 کروڑ اور RDSS اسکیم میں شمولیت کو بھی منظوری دی گئی۔ ریاست کے تمام جونیئر کالجز میں مڈ ڈے میل، صبح کا ناشتہ اور دودھ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ نے 2026-30 لائف سائنسز پالیسی کو بھی منظوری دی، جس کے تحت اگلے 5 سالوں میں 5 لاکھ ملازمتیں اور $25 بلین سرمایہ کاری لانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ ریاستی وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ مرکز کی جانب سے مکئی خریداری پر کوئی رد عمل نہ آنے کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی حکومت کے ذریعے مکئی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مکئی خریداری کے لیے پہلے مختص کیے گئے 4000 کروڑ روپے کے علاوہ مزید 1800 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے، اور وزیر نے کہا کہ رواں ربی مارکیٹنگ سیزن میں ریاست میں مکئی کے ریکارڈ پیداوار کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا۔ حکومت 1100 کروڑ روپے کے ساتھ مکئی خریداری کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ساتھ ہی سورج مکھی کی فصل کی 25% سے زائد خریداری کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تملا ناگیشور راؤ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ اضلاع کی سطح پر خریداری مراکز قائم کیے جائیں اور کسانوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہی ریاستی حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ BRS کے جنرل سیکرٹری اور سابق وزیر ٹی جیون ریڈی نے پریس کانفرنس میں ریاست میں دھان کی خریداری کے معاملے پر کانگریس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں دھان خریداری کے اہم مسئلے پر کوئی بحث نہیں ہوئی، جبکہ کسان شدید نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ان کے مطابق ہر کنٹل پر کسانوں کو تقریباً 250 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹی جیون ریڈی نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت کسانوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور ریتو ڈکلیریشن کے نام پر راہل گاندھی نے کسانوں سے جھوٹے وعدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے دور حکومت میں ریتو بندھو اسکیم کے ذریعے کسانوں کو ہر فصل پر مدد ملتی تھی، لیکن اب ریتو بھروسہ بھی نظر نہیں آ رہا۔
उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी किसानों के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय ब्यूटी मुकाबलों और फुटबॉल इवेंट्स में मसरूफ हैं। शदीद गर्मी के बायस धान खरीदारी मराकज पर किसानों की अमवात हो रही हैं, जिन्हें उन्होंने सरकारी कत्ल करार दिया। बीआरएस ने मुतालबा किया कि मरने वाले किसानों के खानदानों को 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाए। टी जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में अब भी 50% धान खलिहानों में पड़ा है और बेमौसम बारिशों से किसान परेशान हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत के पास पेशगी मनसूबाबंदी का फुकदान है, इसीलिए धान और मकई की खरीदारी में शदीद लापरवाही देखी जा रही है। उन्होंने फ्यूचर सिटी मंसूबे पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि फार्मासिटी की ज़मीनें मखसूस अफराद को देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर 31 मई तक पूरा धान खरीदा नहीं गया तो 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना पर परचम कशाई करने का वजीर आला को कोई अखलाकी हक नहीं होगा। बीजेपी फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत धान खरीदारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है और दलाल किसानों को लूट रहे हैं। हुकूमत ने अभी तक 30% धान भी नहीं खरीदा, जबकि वजीर आला 80% खरीदारी का झूठा दावा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अफसरान हुकूमत को सही आदद शुमार नहीं दे रहे, किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है। मंशूर में हर दाना खरीदने और बोनस देने का वादा किया गया था, मगर वो वादे पूरे नहीं हुए। उनका कहना था कि बारिशों के खौफ से किसान दलालों के पास जाने पर मजबूर हैं। गनी बैग्स और लारियों की कमी है, जबकि नमी के नाम पर हर बोरी से 4 किलो धान काटा जा रहा है। उन्होंने पूछा कि इस धान की रकम आखिर किसकी जेब में जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान सांप और बिच्छुओं के खतरात के बावजूद सख्त मेहनत से फसल उगाते हैं, मगर अब उन्हें अपनी पैदावार फरोख्त करने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत जानबूझकर खरीदारी में ताख़ीर कर रही है ताकि दलाल फ़ायदा उठा सकें। मकई, जवार और सूरजमुखी की फसलों की मुकम्मल खरीदारी भी नहीं की गई, इसीलिए रैतु घोषा बीजेपी भरोसा यात्रा चेवल्ला से शुरू की जा रही है, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तहरीक देखकर कई अजला के कलेक्टरों में भी हरकत आई है और उन्होंने खरीदारी तेज करने की बात कही है। आखिर में उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के मसाइल हल नहीं होते, कांग्रेस हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे और 6 गारंटियों समेत 420 ज़ैली गारंटियों के नफाज में हुकूमत मुकम्मल नाकाम रही है। रियासती वजीर वी श्रीहरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जितनी दिलचस्पी थी, इतनी पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट से नहीं थी। शादनगर एमएलए कैंप दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी पालामुरू के किसानों के मसाइल समझते हैं और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद प्रोजेक्ट के बुनियादी काम मुकम्मल नहीं किए और इंतखाबात से कबल सिर्फ एक मोटर को जनरेटर से चलाकर अवाम को गुमराह किया गया। उनके मुताबिक बीआरएस हुकूमत ने पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज किया, इसीलिए पालामुरू के अवाम ने उन्हें इंतखाबात में शिकस्त दी। वजीर ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने प्रोजेक्ट के लिए पहले 1,000 करोड़ और अब मजीद 583 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं और जल्द अज जल्द इसे मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर गरीबों के लिए मकानात तामीर करेगी और किसानों और गरीबों की फलाह को तरजीह देगी। साथ ही पिंक मीडिया की मुबैना मनफी मुहिम पर यकीन न करने की अपील भी की। इस मौके पर एमएलए वेरलपल्ली शंकर ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने पालामुरू प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था, जबकि मौजूदा हुकूमत इसकी तकमील के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि रियासत में ज़रई मोटरों पर मीटर लगाने और प्रीपेड मीटरों के निफाज का मकसद मुफ्त बिजली ख़त्म करना और बिजली के शोबे को निजी कंपनियों के हवाले करना है। अंबरपेट में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस ने पहले ही खबरदार किया था कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने से मुफ्त बिजली खत्म हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि रियासती काबीना ने मौजूदा मीटरों को हटाकर घरों और ज़रई कनेक्शंस पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया है। केटीआर के मुताबिक ये इक़दाम किसानों और अवाम पर इजाफी बोझ डालने के मुतरादिफ है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस की बिजली साजिशों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। केटीआर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने माजी में मरकजी दबाव के बावजूद प्रीपेड मीटर नाफिज नहीं होने दिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत
3 माह में उनकी नफाज की तैयारी कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बिजली के शोबे को अडानी और अंबानी जैसी निजी कंपनियों के हवाले करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर बदउनवानी, झूठे वादों और अवामी मसाइल हल न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवाम मुनासिब वक्त पर कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। कॉरपोरेशन इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर जदोजहद करने वालों को ही टिकट दिए जाएंगे। फ्यूचर सिटी मंसूबे पर तनकीद करते हुए KTR ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हैदराबाद शहर के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम है, लेकिन बड़े बड़े दावे कर रही है। मूसा नदी सफाई मंसूबे पर भी उन्होंने हुकूमत पर कमीशन खोरी और हजारों घरों को मुनहदिम करने की मंसूबाबंदी का इल्जाम आयद किया। फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिटुसाई कुमार ने साबिक वजीर हरीश राव पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हरीश राव बेबुनियाद बयानात दे रहे हैं और फ्यूचर सिटी मंसूबे को रोकने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसे रोकने की न उनमें ताकत है और न ही उनकी पार्टी में। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर सिटी जैसे मंसूबे ला रहे हैं, जबकि BRS ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में नौजवानों को नजरअंदाज किया। मिटुसाई कुमार ने दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में हरीश राव की शिकस्त यकीनी है और BRS पार्टी खत्म हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह N चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को साइबर सिटी दिया था, इसी तरह रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी ला रहे हैं, जिसे शोहदाए तेलंगाना के खानदानों और बेरोजगार नौजवानों की हिमायत हासिल है। साबिक वजीर और BRS MLA जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि रियासती तेलंगाना को जल्द अंधेरों की तरफ ढकेला जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि RDSS स्कीम के तहत हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे किसानों समेत तमाम मुफ्त बिजली सारिफीन मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि KCR ने इब्तिदाई से RDSS पॉलिसी की मुखालिफत की थी। जगदीश रेड्डी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस स्कीम के खिलाफ खवातीन ने सड़कों पर एहतजाज करते हुए मीटर जलाए थे, जबकि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भी इस स्कीम को वापस लेना पड़ा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि RDSS के जरिए बिजली के शोबे को निजी कंपनियों खुसूसन अडानी ग्रुप के हवाले करने की साजिश की जा रही है। उनके मुताबिक अगर सारिफीन मीटर रिचार्ज नहीं करेंगे तो बिजली मुनक़ता हो जाएगी, जिससे अवाम पर शदीद बोझ पड़ेगा। जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ उत्तर प्रदेश में RDSS की मुखालिफत करती है, जबकि तेलंगाना में इसकी हिमायत कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि BRS जल्द ही RDSS के खिलाफ एक नई अवामी तहरीक शुरू करेगी। साबिक वजीर और BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि क्या वजीर आला में इतनी हिम्मत है कि वो KCR के नकूश मिटा सकें। अंबरपेट असेंबली हल्के इजलास में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि KCR ने तेलंगाना रियासत हासिल की और 10 साल दौरे हुकूमत में रियासत को तरक्की के मामले में मुल्क में नुमाया मुकाम दिलाया। उन्होंने कहा कि KTR की क़ियादत में बलदियाती महकमे ने हैदराबाद शहर को हर शोबे में शानदार अंदाज में तरक्की दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटियों के वादे के साथ इख्तिदार में आकर अवाम को धोखा दे रही है और लोग इसे सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तलसानी ने कहा कि BRS हुकूमत ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के वक़ार में इजाफा किया। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वो माँ जैसी पार्टी को मजबूत रखें और पार्टी के लिए काम करने वालों को ही ओहदे दिए जाएं। हफ्ते को शहर में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन हिट एंड रन केस में पुलिस ने मुबैना मुलजमीन को पकड़ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं। इस दौरान मकतूल एडवोकेट के फर्जंद सनाउल्लाह फरहान ने जिन अफराद की सिलसिले में निशानदही की थी, उनकी ईमा पर पुलिस ने नवाब महबूब आलम खान और उनके फर्जंद नवाब मुजाहिद आलम खान को पूछताछ के लिए तलब किया है। बताया जाता है कि शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने मतलूब इन दोनों बाप और बेटे को पुलिस के सुपुर्द किया है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद वजाहत देने से पसोपेश कर रही है। इस दौरान सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो इस वाक़े पर सख्त बरहम हैं, की हिदायत पर रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मकतूल के फर्जंद सनाउल्लाह फरहान को पुलिस स्टेशन ले गए, जहां पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ वो मुलजमीन के बारे में अपने मौक़िफ़ को वाज़े करेंगे। माजिद हुसैन ने वाज़े किया कि मुलजमीन के साथ कोई VIP सलूक न करें, आम मुलजमीन की तरह उनके साथ सलूक रवा रखें। पुलिस स्टेशन में मुलजमीन को सोफों पर बैठा देखकर वो बरहम हो गए और कहा कि पुलिस उन्हें बाकायदा रिमांड में ले ले। अपने इस मुतालबे पर जोर देते हुए उन्होंने एबिट्स पुलिस स्टेशन के सामने, जहां मुलजमीन मौजूद हैं, एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिद आलम महमूद आलम को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। मुजाहिद आलम महमूद आलम को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। वक्त प्रोटेक्टर को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ।
کہ فرحان صاحب کے والد جو ایک وقف واریر تھے اور وقف پروٹیکٹر تھے اور کئی وقف زمینوں کے جو قبضے دار ہے جو جائیدادوں کو وقف کے لوٹتے ہیں، اصل میں خواجہ معیز الدین صاحب ہی وہ شخص تھے جو ایسے لینڈ گرابر اور وقف گرابروں کے خلاف ایک جنگ چھیڑے ہوئے تھے۔ اور فرحان صاحب کا آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں پر ہمیں آیا گیا، ہمیں پولیس کی کارروائی پہ پورا یقین تھا، مگر یہاں پر یہ ہوا کہ ان کو جس طریقے سے لایا گیا ہے اور جس طریقے سے یہاں پر وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے موبائلز کے ساتھ اے سی روم کے ساتھ ان کو بٹھایا گیا ہے، یہ کوئی کیا مرڈر ایکیوز کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ میں یا کوئی اور اگر ایسا مرڈر ایکیوز رہے گا چینوں میں پڑیا رہے گا اور ابھی تک لٹاس کا پیٹ پہ ٹوٹے جائیں گے۔ یہاں پر اے سیوں میں بٹھایا جا رہا ہے، فون ایکسس کیا جا رہا ہے اور جو ایکیوزڈ ہے وہ لوگ باہر واٹس ایپ کالز کے ذریعے سے بات کرے جا رہے ہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک کانگریس کا لیڈر جو نامپلی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہیں، وہ باہر آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے سرنڈر کیا، کیا پولیس ناکامیاب ہے؟ کیا پولیس کی وہ قابلیت نہیں تھی کہ پولیس خود پکڑ کر آئے؟ اور جب میں پولیس محکمے سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ فلانے آدمی نے کیا آپ کو یہاں پر سرنڈر کرایا، تو انہوں وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی وہ اس وقت آ گیا تھا۔ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں، یہ ہم یہاں پر یہ پوچھنے نہیں آئے کہ کون کس سے جڑے گا۔ ہم نے ایف آئی آر میں ہم نے جو فیملی نے جو فرحان صاحب نے جو نام لیا ہے، وہ دو اکیوز کا نام مجاہد عالم اور ان کے والد کا نام یہاں پر لیا ہے، اور وہ نمبر 1 نمبر 2 اکیوزڈ ہے جن کو فوری طور پر پولیس کو اریسٹ کرنا چاہیے، ان کو پولیس کسٹڈی میں لیتے ہوئے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت سچ اگلوانا چاہیے اور پورے انویسٹیگیشن کے تل تک جانا چاہیے کہ دولت مند ہوگا تو صوفہ دیں گے اور غریب ہوگا تو چینوں سے بندھیں گے، کہ دولت مند ہوگا تو وہ ایکیوز ہونے کے باوجود بھی کیا واٹس ایپ کالنگ کر پائے گا اور غریب رہا تو اس کے پیٹھ پہ لٹ توڑو گے۔ یہ تو قانون نہیں ہوتا نا، قانون سب کے لیے ایک ہے نا۔ تو ہم یہاں پہ یہی مطالبہ پولیس محکمے سے کرنے آئے، ہمیں ان کی انویسٹیگیشن پہ یقین ہے، مگر وہ انویسٹیگیشن پہ ہمارے یقین کو توڑیں مت۔ جب ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ مرڈر ایکیوزوں کو دیا جائے گا تو پھر کیا مثال دی جاتی ہے؟ اور پولیس کا رسپانس یہ ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، ہم انویسٹیگیشن کریں، کریے انویسٹیگیشن، کیا صوفے پہ بٹھا کے کریں گے؟ اے سی کھول کر کریں گے؟ اگر آپ اور ہم یہ مرڈر ایکیوز دیتے تو کیا ہمارے اوپر گرم میں بٹھا کر ہمارے پر انٹروگیشن نہیں ہوتا تھا کیا؟ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خاص طور پر محبوب نگر، ونپرتی، نگر کرنول، نارائن پیٹ، گدوال، رنگا ریڈی اور نلگنڈا اضلاع میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس دوران تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے متعلقہ اضلاع کے حکام یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ہفتے کی رات حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی تھی، جس سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی آئی۔ حکام نے خاص طور پر کسانوں اور عوام کو مشورہ دیا ہے کہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے پیش نظر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے مختلف حصوں میں بارش کے پیش نظر ضلع کلکٹرز اور تمام محکموں کے سربراہان کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے تاکہ عوام کی حفاظت اور بنیادی خدمات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ حیدرآباد سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران ریاست کے بعض علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، جس کے باعث ہر سطح پر فوری تیاری ضروری ہو گئی ہے۔ انہوں نے تمام پولیس کمشنریٹس کے سینئر افسران کو ہدایت دی کہ وہ سڑکوں پر موجود رہیں تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھی جا سکے اور عوام کی مدد کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی کہ بجلی گرنے سے ہونے والے نقصانات کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے، جبکہ آئی ٹی ڈی اے علاقوں میں قبائلی آبادی کے درمیان متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پرائمری ہیلتھ سینٹرز اور سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز 24 گھنٹے دستیاب رہیں۔ ریاست میں یوریا کی فراہمی سے متعلق خدشات پر ریونت ریڈی نے یقین دہانی کرائی کہ کھاد کا مناسب ذخیرہ موجود ہے اور اگر کوئی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کھاد سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کے لیے خصوصی شکایتی مراکز قائم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ میں شدید گرمی اور لو کی لہر نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ریاست میں صرف ایک دن کے دوران لو لگنے سے 51 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ گزشتہ 3 دنوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 107 تک پہنچ گئی ہے۔ سب سے زیادہ اموات متحدہ ورنگل ضلع میں رپورٹ ہوئی۔ ورنگل میں جمعرات کے روز 23 افراد فوت ہوئے۔ ریاست کے 32 اضلاع میں درجہ حرارت 40 سے 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ بھدادری، جگتیال، سوریہ پیٹ، کھمم، منچریال، ملوگو اور کمرم بھیم آصف آباد اضلاع میں پارہ 46 ڈگری سے
तजावुज़ कर गया, जिसके बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस माह 27 तारीख तक शदीद गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। अवाम से अपील की गई है कि गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर माल पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि गर्मी की लू लगने से होने वाली अमवात पर मुतवफ़्फ़ी के विरसे को हुकूमत 4 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया देगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों याकूतपुरा हल्का असम्बली में 2 करोड़ 56 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि तरक्याती काम रेन बाजार डिवीजन और पत्थरगट्टी डिवीजन में किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिसमें से पत्थरगट्टी डिवीजन के लिए 1 करोड़ रुपए लागती तरक्याती काम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गंगानगर नाले का काम अहम था जो मुकम्मल हो गया है। अब इसके पास VDCC रोड डाली जाएगी और मॉडर्न लाइटिंग भी की जाएगी। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक़ा रुकन बलदिया सुहेल महमूद कादरी, वासिफुद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रेन बाजार डिवीजन और पत्थरगट्टी डिवीजन के कामों का डेवलपमेंट वर्क्स का इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसकी लागत 2 करोड़ 56 लाख रुपए की है। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों अल्लाह के फजल करम से पिछले कई दिनों से नखीब मिल्लत के हाथों डेवलपमेंट काम का हम लोग खास तौर से फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। अल्लाह का करम यह है कि याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट तेजी से आगे है। DCP चारमीनार जोन किरण खारे प्रभाकर ने मुराद महल रोड के अलावा दूसरे इलाके जात का दौरा करके ज़बीहा के जानवरों की फरोख्त का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी तौर से ज़बीहा के जानवरों की मुंतकिली और फरोख्त के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि मुस्लिम बरदरी ईद उल अजहा को जो शुक्रोज से मना सकती है। इस मौके पर ACP मीर चौक डिवीजन श्याम सुंदर और करुणा कुमार इंस्पेक्टर भवानी नगर पुलिस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से हर साल ईद मिलाद प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है। इस सिलसिले में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने दारुस्सलाम के ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लिया, जहां एक बहुत बड़ा शेड डाला जाएगा जिसमें शुरका को बैठने की जगह के अलावा पकवान और दीगर ज़रूरियात को भी पूरा किया जाएगा। इसके मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत ईद उल अजहा के मौके के ऊपर 29 तारीख बरोज़े जुमा ईद मिलाद की पार्टी दारुस्सलाम में मुकर्रर की गई है। शाहराहों को खूबसूरत और सहूलत बख्श बनाने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 3 मुख्तलिफ जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इस पर 9 करोड़ 60 लाख रुपए का तखमीना किया गया है। रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने इन जंक्शन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के नक्शों को सदर मजलिस को दिखाया। शास्त्रीपुरम जंक्शन, दानम हट्स जंक्शन और ताड़बन जंक्शन में ये तामीर किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की तकमील हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के जिम्मे है। कॉन्ट्रैक्टर को काम भी तफवीज़ किया गया है। सदर मजलिस ने प्रोजेक्ट की वक्त पे मुकर्ररा पर अमलावरी के लिए रुकन कौंसिल को ज़रूरी हिदायतें दी। ये तीनों प्रोजेक्ट शहर के जंक्शन इम्प्रूवमेंट में मुनफरिद नौइयत के हामिल होंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके 47 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने हाशिमाबाद और अलजुबैल कॉलोनी की सड़कों और गली कूचों का दौरा करके CC रोड के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे।
दूधबावली डिवीजन में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में बिलाल नगर के इलाके में 18 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बिछाई गई। साबिक कॉर्पोरेटर दूधबावली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने बताया कि तमाम तरक्याती काम किए जा रहे हैं और ज़ैर इल्तिवा कामों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर GHMC के अहदेदारों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। सादत नगर रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में आज एक कत्ल का वाकया पेश आया। इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद फारूक और छोटू बाबा ने अपने ही सगे भाई पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद समीर उम्र 25 साल की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। दोनों भाई गैर शादीशुदा और रोटी बनाने का काम करने वाले बताए गए हैं। पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। कत्ल की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। समीर बोल के उनका डेड बॉडी क्लियर दिख रहे, उन्होंने मर गए बोल के उनको उनका सगे भाई मोहम्मद फारूक एलियासु छोटा बा वो दोनों के बीच में वो फैमिली से बारे में लड़ाई हो रही है। उसके बारे में उनको सगा ब्रदर उसको मर्डर कर दिया बोल के उन्होंने एक्सेप्ट कर रहे। इज अवर कस्टडी में राइट नो। उसको भी वो राइट हैंड को उसको भी मार लगा। वजह क्या है बोले तो अब वो दोनों भी शादी नहीं हुआ, ये दोनों भी वो मना अक्यूज्ड प्लेस मना विक्टिम वो दोनों भी रोटी मेकर से दोनों भी शादी नहीं हुआ, लेकिन ये मर गए ना मोहम्मद समीर बोल के उनको थोड़ा गांजा पीना और थोड़ा ये शौक है। उसके बारे में वो टाइम में उन्होंने गंदे गाले देना उनका मदर को उनका सिस्टर्स को। उसके बारे में इन अकेला सेपरेट रहता, उन लोग पूरा फैमिली पूरा सेपरेट रहता, इनका मेंटालिटी थोड़ा अलग रहते बोल रहे। इसके बारे में कल भी उनका बदर को फोन करके गंदे गाली देने के बाद इसके वास्ते वो गाले से उनसे विरोध नहीं हुआ। आज कैसे तो उसको मर्डर करना बोल के वो घर से चाकू लेके आके इधर मर्डर करे बोल के उन्हें खुद एक्सेप्ट कर दे रहे। राइट नो ही वाज आवर कस्टडी। कौमी शाहरा 65 कोदाड़ जिले सूर्यापेट में पेश आए एक सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। इतवार की इब्तदाई सातों में यालू ट्रैवल्स के स्लीपर बस जो काकीनाडा से हैदराबाद आ रही थी ने ठहरी हुई एक लॉरी को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि बस का सामने का हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया। बस में 36 मुसाफिरीन सवार थे। पहले सीटों पर मौजूद 6 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए, उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। हादसे के वक्त दीगर मुसाफिरीन दहशतज़दा हो गए। जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए कोदाड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के सबब इस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक में काफ़ी देर तक खलल देखा गया। मुसाफिरीन ने बताया कि बस ड्राइवर की गलती की वजह से ये संगीन हादसा पेश आया। दिलकुशा फंक्शन हॉल अकबरबाग के रहने वाले 40 साला मोहम्मद अबरारुद्दीन खान 20 मई से लापता हो गए हैं। वो घर से चहलकदमी के लिए निकले थे और वापस घर नहीं पहुंचे। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि मोबाइल नंबर 9700624612 पर या फिर चादरगार पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री।
اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ. عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز. اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے. آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. اندرما بیمہ اسکیم کا 2 جون سے آغاز. 1 کروڑ 15 لاکھ خاندانوں کو 5 لاکھ روپے کا انشورنس. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا اعلان. ڈھائی لاکھ اندرما مکانات. مڈ ڈے میل اب جونیئر کالجز کے لیے بھی. ریاستی کابینہ کے فیصلے. لائف سائنس پالیسی کو منظوری. کسانوں سے دھان اور دیگر اجناس کی خریدی میں تاخیر. اپوزیشن BRS اور BJP کا الزام. حکومت کو دیا انتباہ. موسمی تغیر پر ضلع حکام کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایتیں. غیر موسمی بارش، وبائی امراض سے نمٹنے انتظامات کیے جائیں. شانتی نگر نامپلی میں ایڈوکیٹ کے مبینہ قتل کے سلسلے میں محبوب عالم اور مجاہد عالم خان پولیس تحویل میں. سخت کارروائی کرنے مجلس کا احتجاج. شہر میں ایک اور قتل کا واقعہ. رین بازار پولیس اسٹیشن حدود میں بھائی نے کیا بھائی کا قتل. پولیس مصروف تحقیقات. ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ فی الحال آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.